Good morning students. In this video we are going to see about problems based on rings. So this first problem define the binary operations addition modulo and multiplication modulo on Z by x addition modulo y value they given as x plus y minus 7 and x multiplication modulo y equal to x plus y minus 3 into xy for every x and y belongs to Z. So here we need to explain why Z with respect to addition modulo and multiplication modulo is not a ring. So ring அப்படின் prove பண்றதுக்கு we need to check 6 conditions. So in the 6 conditions satisfy ஆகுதான்னு check பண்ணோம். First commutative law with respect to addition modulo, associative law with respect to addition modulo, existence of identity for addition modulo, existence of inverse under addition modulo, and associative law with respect to multiplication modulo, and distributive law of multiplication modulo over addition modulo. இந்த 6 கண்டிஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனாலும் அதை ரிங் நாட் அ ரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஸோ இப்போ சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இன் Z every x and y belongs to Z and x addition modulo y they given as x plus y minus 7 and x multiplication modulo y as x plus y minus 3 into xy. In order to verify that Z with respect to addition modulo and multiplication modulo is a ring, we must establish the 6 conditions. First condition is we have to check whether the commutative binary operation for Z under addition modulo and multiplication modulo satisfied or not. So for that, first we consider x addition modulo y, which is equal to the value given as x plus y minus 7. Since ordinary addition is commutative binary operation for Z, x plus y can be written as y plus x. So it is equal to y plus x minus 7. So which may be written as y addition modulo x. So x addition modulo y equal to y addition modulo x கடிச்சிட்டனால first condition is satisfied. That is commutative binary operation for Z with respect to addition modulo is satisfied. Second one, associative with respect to addition modulo satisfied or not அப்படிங்கிறத check பண்ண போறோம். So x addition modulo y addition modulo Z which is equal to x addition modulo y எப்படி எழுதிக்கலாம்? x plus y minus 7 எழுதிக்கலாம் இல்லையா? addition modulo Z எழுதிக்கிறோம். So இப்போ என்ன பண்றோம்னா இந்த x plus y minus 7 x னும் addition modulo Z அப்படி அந்த ஃபார்மேட்ல எழுதணும்னா இப்போ first variable plus second variable minus 7 எழுதிக்கலாம். So அதனால தான் second stepல என்ன எழுதுறேன்னா x plus y minus 7 plus Z minus 7 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப we will get x plus y plus Z minus 14 கிடைச்சிருச்சு. ஸோ similarly x addition modulo y addition modulo Z can be written as x addition modulo y addition modulo Z க்கு பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். that is y plus Z minus 7. இப்போ இந்த y plus Z minus 7 ஒரு சிங்கிள் டேர்மாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா the x addition modulo இந்த செகண்ட் டேர்ம் எப்படி எழுதிக்கலாம்? x plus second term minus 7 எழுதிக்கலாம். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப we'll get x plus y plus Z minus 14 கிடைச்சிருது. ஸோ x addition modulo y addition modulo Z is equal to அந்த வேல்யூவும் x addition modulo y addition modulo Z வேல்யூவும் ஈக்குவலாக வருது. ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் that is associative with respect to addition moduloங்கிறது satisfy ஆகுது. Next we move on to the third condition. Third conditionல additive identity with respect to addition modulo exist ஆகுதாங்கிறத செக் பண்ணுறோம். So A addition modulo Z
here we know that z is a identity element and consider பண்ணிக்கிறோம். அப்ப identity element ஓட எந்த variable add பண்ணாலும் result என்னவா கிடைக்கும்னா அதே variable தான் கிடைக்கும். so a addition modulo z equal to a னு consider பண்ணிக்கிறோம். அப்ப a addition modulo z அதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க first variable plus second variable minus 7 னு எழுதுவோம் இல்லையா. here first variable is a, so a plus z minus 7 equal to a னு கிடைச்சிருது. so z மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு remaining things right side கொண்டு போனோம்னா we'll get z equal to a minus a plus 7. a minus a cancel ஆச்சுன்னா z equal to 7 is your additive identity with respect to addition moduloங்கிறது கிடைச்சிருக்கு. Next we move on to the fourth condition, that is existence of inverse under addition modulo. So for every a belongs to z, there exists b also belongs to z, such that a addition modulo b is equal to b addition modulo a equal to identity element அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா என்ன சொல்லலாம்னா a is the inverse of b and b is the inverse of a ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் ஆட் பண்ணுறப்ப ரிசல்ட் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டாக கிடச்சிச்சின்னா அப்போ a and b இன்வர்ஸ் டு ஈச் அதர்ன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அந்த லாஜிக் தான் இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ a addition modulo b can be written as a plus b minus 7 which is equal to z வருது இல்லையா. அந்த zக்கு பதிலாக நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் z equal to 7. ஸோ zக்கு பதிலாக 7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ a plus b equal to 14 கிடைக்குது. அப்போ b யோட வேல்யூ என்ன வரும்னா 14 minus a ன்னு கிடைக்குது. Therefore the additive inverse of 7 is b equal to 14 minus 7. அதாவது ஏக்கு பதிலாக 7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் இஸ் ஆல்சோ 7 கிடைச்சிருது. ஸோ அது செக்கிங் கண்டிஷனில் பார்த்தோம்னா 7 addition modulo 7 அப்படிங்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் ப்ளஸ் செகண்ட் வேரியபிள் மைனஸ் 7 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 கிடைக்குது இல்லையா. ஸோ அதனால தான் the additive inverse of 7 is b which is equal to 14 minus ஏக்கு பதிலாக 7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ரிசல்ட் இஸ் 7 வருது. ஸோ இது வரைக்கும் காமுடேட்டிவ், associative, identity, inverse நாலுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ ரிமைனிங் இன்னும் 2 கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ரிங்னு சொல்லிடலாம். ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனாலும் நாட் அ ரிங்னு சொல்லிடலாம். ஸோ ஃபிஃப்த் கண்டிஷன் இஸ் associative law with respect to multiplication modulo. ஸோ a multiplication modulo b multiplication modulo into c equal to a multiplication modulo b multiplication modulo c. இந்த ஆர்டர் மாற்றி போட்டு அதை ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணி பார்க்குறோம். ரெண்டு ரிசல்ட்டும் ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இந்த கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏபிசி எக்ஸ் ஒய் இசட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்போ எக்ஸ் அடிஷன் மாடுலோ ஒய் எக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஒய் வேல்யூ என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் ப்ளஸ் செகண்ட் வேரியபிள் மைனஸ் 3 இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்டு செகண்ட் வேரியபிள் எழுதிக்கிறோம். ஓகேவா. multiplication modulo z. So x addition modulo y x multiplication modulo y multiplication modulo z equal to x plus y minus 3xy multiplication modulo z. So இங்க இந்த full expression இருக்கு இல்லையா, இந்த x plus y minus 3xy இதை ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளா கன்சிடர் பண்ணோம்னா x multiplication modulo z value என்ன வரும் first variable plus second variable minus 3 into first variable into second variable. அதுதான் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்லையும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன் 1 ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஸோ சிமிலர்லி இதே லாஜிக்கை எக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஒய் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ இசட்லையும் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ இன்ட்டு ஒய் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ இசட் வேல்யூ எப்படி எழுதும் ஒய் பிளஸ் இசட் மைனஸ் 3y இசட்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபுல்லாகவே ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் ப்ளஸ் செகண்ட் வேரியபிள் மைனஸ் 3 இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் இன்ட்டு செகண்ட் வேரியபிள்னு எழுதிக்கலாம். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப செகண்ட் ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஓகே, the first and second equation ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரைட் சைட் வேல்யூஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வருது. ரைட் சைட் ரெண்டு ஈக்குவலாக வந்தால் we can say that left side value also equal. Therefore x multiplication modulo y multiplication modulo z equal to x multiplication modulo y into multiplication modulo z.
So associative law with respect to multiplication modulo is satisfied. But total of 5 conditions may satisfy agudhu. Finally we move on to the 6th condition, that is distributive law of multiplication modulo and addition modulo values. So A multiplication modulo B addition modulo C equal to A multiplication modulo B plus A multiplication modulo C. And the second one, B addition modulo C into multiplication modulo A equal to B multiplication modulo A plus C multiplication modulo A, which is a distributive law of dot and plus. We know that. So இதை இங்கே அப்ளை பண்ணுறப்ப y left side நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா instead of ABC you consider that XY Z. So இந்த second condition இருக்கு இல்லையா, B addition modulo C multiplication modulo A, இதில் B க்கு பதிலாக Y, C க்கு பதிலாக Z, A க்கு பதிலாக X substitute பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ நம்மளோட ரிசல்ட் என்ன வரும், அந்த ரைட் சைடு வேல்யூ ஃபார்முலா விட்டுருங்க, இங்கே லெஃப்ட் சைடு Y addition modulo Z multiplication modulo X இல்லையா. ஸோ இதில் Y addition modulo Z எப்படி எழுதிக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் ப்ளஸ் செகண்ட் வேரியபிள் மைனஸ் 7, மல்டிப்ளிகேஷன் மாடல் அப்படியே இருக்கும், எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், y plus z minus 7 ஒரு சிங்கிள் வேரியபிள் ஆகும். மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ எக்ஸ் இங்கே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் ப்ளஸ் செகண்ட் வேரியபிள் மைனஸ் 3 இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் இன்ட்டு செகண்ட் வேரியபிள். இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதணும்னா நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் கிடச்சிருது. ஸோ செகண்ட் ஒன், y multiplication modulo x addition modulo z multiplication modulo x. இந்த ரெண்டுத்தையும் இது பண்ணுறப்ப y multiplication modulo x வேல்யூ எப்படி எழுதலாம், y plus x minus 3xy எழுதிக்கலாம். z multiplication modulo x எப்படி எழுதிக்கலாம், multiplication modulo x எப்படி எழுதிக்கலாம், z plus x minus 3zx எழுதிக்கலாம். நடுவில் addition modulo இருக்கு. நடுவில் addition modulo ஃபார்முலா என்ன, first variable plus second variable minus 7. After simplifying this, we will get the second equation result. Second result, that is, put that result as equation number 2 substitute பண்ணிக்கிறோம். இப்போ equation 1 and 2 ஓட right side values compare பண்ணி பார்த்தோம்னா அங்கே உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா 22x, here 2x னு கிடைச்சிருக்கு. So which is not equal to, equation 1 is not equal to equation 2. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சொல்லலாம், the distributive law with respect to multiplication modulo over addition modulo is not satisfied. ஏதாவது 6 கண்டிஷன்ஸில் ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனாலும் we can say that the given z with respect to binary operation multiplication modulo and addition modulo is not a ring அப்படின்னு சொல்லிடலாம். So the second distributive law does not hold. Therefore, 6th condition not satisfied. Therefore, z with respect to addition modulo and multiplication modulo is not a ring. Next, we move on to the next problem. Let Q addition modulo multiplication modulo denote the field where addition modulo and multiplication modulo are defined by, இந்த போன லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸ் அடிஷன் மாடுலோ ஒய்ங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் 7 டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இங்கே ஏ அடிஷன் மாடுலோ பி வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சிமிலர்லி ஏ மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ பி வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா ஏ ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் ப்ளஸ் செகண்ட் வேரியபிள் ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்டு செகண்ட் வேரியபிள் டிவைடட் பை எம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் ஃபிக்ஸ்டு எலமெண்ட் கே அண்ட் எம் விச் இஸ் அ நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ஆஃப் கியூ, determine the value of k and the value for the m in each of the following cases. 3 cases conditions கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 3 conditionsல k and m ஓட values என்ன கிடைக்கும்ங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So first one, the zero elements for the field is 3 கொடுத்திருக்காங்க. Second one, the additive inverse of the element 6 is minus 9 சொல்லியிருக்காங்க. Third condition என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the multiplicative inverse of 2 is 1/8 ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Now let us move on to the solution part. Given format, அதாவது a addition modulo b வேல்யூ என்ன, a multiplication modulo b வேல்யூ என்னங்கிறத எழுதிக்கிறோம். ஸோ அடிஷன் மாடுலோங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனாகவும் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோங்கிறத செகண்ட் ஈக்குவேஷனாகவும் டினோட் பண்ணிக்கிறோம்.
ஸோ கிவன் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the zero element for the field is 3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஜீரோ எலமெண்ட் ஆஃப் த ஃபீல்ட் இஸ் 3 அப்படிங்கிறப்ப we know that the formula a plus identity element அதாவது with respect to addition equal to result என்னவா கிடைக்கும், ஜீரோவோட எந்த எலமெண்ட் ஆட் பண்ணாலும் சேம் ரிசல்ட் தான் வரும் இல்லையா. ஸோ a plus 0 equal to a. இதில் ஜீரோங்கிற எலமெண்ட் எதை சொல்லியிருக்காங்க, 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜீரோக்கு பதிலாக 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். இங்கே ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் கிடையாது, இது அடிஷன் ஆப்ரேட்டர். ஸோ இந்த ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் a plus 0 equal to a. ஜீரோங்கிறது அடிஷன் ஐடென்டிட்டி இல்லையா. ஸோ இங்கே இதே இந்த ஈக்குவேஷனை தான் இப்போ நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் மாடுலோவில் எழுதுகிறோம். ஸோ ஏ அடிஷன் மாடுலோ ஜீரோங்கிறது பதிலாக ஜீரோ எலமெண்ட் இங்கே 3ன்னு கொடுத்துருக்கனால ஜீரோக்கு பதிலாக 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஏ அடிஷன் மாடுலோ 3 ஈக்குவல் டு ஏன்னு கிடைச்சது. ஓகே, இதில் ஏ அடிஷன் மாடுலோ அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் கேன்னு எழுதுறோம். ஸோ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஏ, செகண்ட் எலமெண்ட் 3, அதனால ஏ ப்ளஸ் 3 மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு ஏன்னு எழுதிக்கிறோம். தென் கே மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங் திங்ஸ்லாம் ஒன் சைடாக கொண்டு வந்தோம்னா ஏ அண்ட் மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிடும், கேவோட வேல்யூ 3ன்னு கிடைக்கும். ஸோ ஜீரோ எலமெண்ட் 3ஆக இருக்கிறப்ப கேவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குதுன்னா 3ன்னு கிடைச்சிருது. நெக்ஸ்ட் எம்மோட வேல்யூ we need to find out. அதுக்கு m கண்டுபிடிக்கிறது, m வந்து என்ன எதோட ரிலேட் ஆயிருக்கு, மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோட ரிலேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கே அதனால என்ன பண்ணுறோம்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். a into 0 நமக்கு ரிசல்ட் we know that a into 0 equal to 0 தெரியும். ஸோ இங்கே ஜீரோங்கிற எலமெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ a மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ 3 is equal to 3ன்னு எழுதிக்கிறேன், ஜீரோக்கு பதிலாக 3ன்னு எழுதியிருக்கேன். மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஆப்ரேட்டர் இங்கே எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்டு செகண்ட் எலமெண்ட் டிவைடட் பை எம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. அதனால தான் ஏ ப்ளஸ் 3 ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு 3 பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ரைட் சைடு இருக்கிற 3 லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா 3 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ a plus a into 3 by m equal to 0ன்னு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே a காமனாக இருக்கிறதுனால அதை வெளில எடுத்தோம்னா a into 1 plus 3 by m equal to 0, which is a equal to either a equal to 0 or 1 plus 3 by m equal to 0. You know that a not equal to 0. ஸோ அதனால் 1 plus 3 by m is equal to 0 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 1 equal to minus 3 by m கிடச்சிடும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா m value is equal to minus 3. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் when 0 element is 3ன்னு கிடைக்கிறப்ப k value 3, m value minus 3ன்னு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் என்னென்னா the additive inverse of 6 is minus 9ங்கிறது தான் கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி we need to find the value of k and m. ஓகே, ஸோ இங்கே ஃபார்முலா என்ன, லெட் பி பி த ஜீரோ ஆஃப் த ஃபீல்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணி, பி பி த ஜீரோ ஆஃப் த ஃபீல்டுனா அப்போ ஜீரோ எலமெண்ட்டோட ஏ ஆட் பண்ணுறப்ப ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும், ஏனே கிடைக்கும். ஸோ ஜீரோக்கு பதிலாக பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ, ஏன்னா பி இஸ் த ஜீரோ ஆஃப் த ஃபீல்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏன்னு போன தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி a plus 0 equal to a, 0க்கு பதிலாக b substitute பண்ணுறேன். ஸோ a plus b equal to aன்னு கிடைச்சிருது. தென் as நார்மல் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டருக்கு பதிலாக அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் அடிஷன் மாடுலோ அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ a அடிஷன் மாடுலோ b equal to aன்னு கிடைச்சிருது. அடிஷன் மாடுலோங்கிறப்ப இங்கே எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் எலிமெண்ட் மைனஸ் k equal to aன்னு வருது. ஸோ k மட்டும் ஒரு சைட் கொண்டு மைனஸ் a இந்த சைட் கொண்டு வந்தோம்னா we will get plus a and minus a cancel ஆகிடும். ஸோ b equal to kன்னு கிடச்சிருது. இப்போ b என்ன அசம்ஷன் எடுத்திருக்கேன், ஜீரோ ஆஃப் த ஃபீல்டுன்னு எடுத்திருக்கேன். அப்போ b equal to kனா அதோட மீனிங் என்ன, k is the ஜீரோ ஆஃப் த ஃபீல்டுன்னு கிடச்சிருது. ஸோ k is the ஜீரோ ஆஃப் த ஃபீல்டு, q அடிஷன் மாடலோ அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோன்னு வந்துடுது. ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 6 இஸ் மைனஸ் 9 இருக்குது. அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 6 இன்வர்ஸ் வேல்யூ இல்லையா. ஸோ 6 அடிஷன் மாடலோ மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு என்ன வரும், ஒரு இன்வர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்ப 6 இஸ் த கண்டிஷன் என்ன, அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 6 இஸ் மைனஸ் 9. அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்கணும், ஜீரோன்னு வந்திருக்கணும் இல்லையா. ஸோ 6 அடிஷன் மாடலோ மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு 0. இங்கே ஜீரோங்கிறது தான் என்ன, கே இஸ் த ஜீரோ ஆஃப் த ஃபீல்ட், அதனால் ஜீரோக்கு பதிலாக கே அப்ளை எழுதிக்கிறோம். ஸோ 6 அடிஷன் மாடலோ மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு கேன்னு எழுதிக்கிறோம்.
So 6 addition moduloங்கிறப்ப first element plus second element minus k equal to k எழுதிக்கலாம். So 6 minus 9 value is minus 3 minus k. Right side k goes to left side means minus k மாறிடும், which is equal to 0. So minus 2k equal to 3. So k equal to minus 3 by 2 value கிடைச்சது. K value first find out பண்ணிட்டோம். Next we move on to the value of m. To find out the value of m, இந்த formula apply பண்ணுறோம். அதாவது a into 0 equal to 0 அந்த formula தான் எழுதுறோம். இங்கே 0ங்கிறது k. So அப்போ a multiplication modulo k equal to k கிடைச்சிருது. multiplication modulo எப்படி define பண்ணுவோம்? first element plus second element plus first into second element by m is equal to k. right side value k இருந்தது. okay, so k one side கொண்டு வந்தோம்னா k cancel ஆயிடுது. so remaining a common வெளில எடுத்தோம்னா 1 plus k by m equal to 0 வந்துரும். so here a is not equal to 0, so only possibility is 1 plus k by m equal to 0 வந்துரும். so இதில் வந்து we may find out the value of m equal to minus k கிடைச்சிருது. k value is minus 3 by 2, so m equal to minus k, which is equal to minus of minus 3 by 2, so m value is equal to plus 3 by 2 கிடைச்சிருது. so k equal to minus 3 by 2 and m equal to plus 3 by 2 value கண்டுபிடிச்சாச்சு. Given third condition is multiplicative inverse of 2 is 1 by 8. Using this condition, we need to find out the value of k and m. So here I use the condition as that is the formula as a into e equal to a, that is a into identity element multiply பண்ணோம்னா result equal to a ன்னு கிடைச்சிடும் இல்லையா. so a into e equal to a, இங்கே into dot operatorங்கிறது multiplicative modulo. so a multiplicative modulo e equal to a ன்னு வந்துருது. so formula apply பண்றப்ப first element plus second element plus first into second element by m equal to a ன்னு கிடைச்சிருது. after simplification we get the value of e as 0. so the multiplicative identity is 0 ன்னு கிடைச்சிருது. so okay, first இந்த result வச்சிருக்கலாம். and second one அங்க கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா multiplicative inverse of 2 is 1 by 8. multiplicative inverse of 2 is 1 by 8 னா 2 into 1 by 8 is equal to result என்ன வரும்? 2 into 1 by 8 result வந்து identity element இருக்கும். இங்க identity element என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 0 ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். so 2 multiplicative modulo 1 by 8 is equal to 0. ஜென்ரலாக மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டிங்கிறது ஒன்று தான். பட் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ இ ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடச்சிருக்கு. அதனால் இங்கே 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ 2 மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ 2 இன்ட்டு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ 1 by 8 ஈக்குவல் டு 0ன்னு வருது. ஸோ 2 மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஆப்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் எலிமெண்ட் ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்டு செகண்ட் எலிமெண்ட் டிவைடட் பை எம் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே எல்சிஎம் எடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா we get the value of m as minus 2 by 17 கிடைச்சிருது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. ஸோ கேக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா we know that 1 plus k by m equal to 0. ஸோ இப்போ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? m plus k by m equal to 0. இப்போ m plus k equal to 0. m வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப 0 into m 0ன்னு மாறிடும். ஸோ m equal to minus kன்னு கிடச்சிருது. இங்கே இப்போ தான் நம்ம mோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் minus 2 by 17. ஸோ k equal to minus m சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா k equal to minus m, m வேல்யூ இஸ் minus 2 by 17. ஸோ minus into minus plus ஆச்சுன்னா k வேல்யூ equal to 2 by 17 கிடச்சிருது. m equal to minus 2 by 17. So using 3 conditions we found the value of k and m.